achieve that, and with this technology we'll be able to achieve it in a different dimension. That is what we did. The film, though we wanted to complete it in a shorter period of time, it has taken a little longer because it was a brave attempt to accomplish something which international stalwarts have achieved. So definitely with a restricted budget, when we attempted something what the West had done, it had taken a little longer for us because we also had the quality in mind. By doing that, the passage of time cost us little money, and we were under pressure to release the film, which possibly, unlike other Tamil films or Indian films, you see a profit loss in a venture immediately after release of the film. This is predominantly an international venture. This is predominantly aimed at releasing in English and other international languages. At the moment, that is the main work that's going on, and in April and May I hope to release the international version, which I'm sure will fetch us additional revenue or substantial revenue. In the meantime, because of the cost involved, because of certain delays in releasing the international version, there has been delays in certain financial repayments to certain banks and institutions. And we have negotiated with them, and we are definitely in the process of repaying it. Our company has a turnover of 150 crores, and this is the only loan we have is to the extent of 20 to 30 crores, which we will pay it off, out of our cash flows and other assets that we have. Recently, there has been an announcement from one of the banks, and when I was doing the project in the company, at that time, to support the venture, Mrs. Rajnikant had given us a collateral as a guarantor to support the venture. Normally, the guarantors will have to pay the money only when the company does not pay. Here, the company has all intentions and all resources to pay, though there are cash flows issues which should be sorted out over a period of time. We hope to get the whole thing cleared as of 31st of March 2015. Legally, rightfully, has taken the loan, has not done anything illegal, and we are facing a situation which we hope and we will overcome over a period of time. In the recent past, there has been a lot of hype about certain issues which were not warranted, and it is being a public company, it is my responsibility to clarify situations, and that's why I'm here in front of you. And Mrs. Lata Rajnikant, she has done whatever she has done for the project by supporting us and giving a collateral only in goodwill, and she has, definitely we will clear it without disturbing her. The profit or loss is ours, and we will ensure that nothing is passed on to the guarantors and there is no effect on it from the guarantors. We are also doing things like production of films, and we produce Kochare. Personally, நான் 1988 பல படங்களை ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அப்பயே இந்தியன் சப்ஜெக்ட் வச்சு இந்தியன் லொகேஷன் வச்சு இன்டர்நேஷனல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பிளஸ் ஸ்டோன் படம் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த கான்செப்ட், இந்த டெக்னாலஜியில் நம்ம ஒரு படத்தை எடுத்து வெளிநாட்டுக்கு விற்க முடியும். இந்த டெக்னாலஜி ஹாலிவுட்ல பண்ற டெக்னாலஜி ஈக்குவலண்டா ஒரு கம்மி விலையில எடுத்து இதை நம்மளும் பண்ண முடியும்னு காமிக்கிறதுக்காக இதை எடுத்திருக்கோம். மற்ற தமிழ் படங்களோ இந்திய படங்களோ படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ண உடனே லாப நஷ்டங்களை பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இல்லாம இதை நம்ம உடனே பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இது இல்லாம இதை ஆங்கில வெர்ஷன் பண்ண ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். பண்ணிட்டு இதை மே மாசத்துல ரிலீஸ் பண்ண போறோம். இதை ரிலீஸ் பண்ணி இதெல்லாம் எப்படி
பண்ணி முடிக்க போறோம் அப்படின்றத இந்த படங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வரும். மற்ற படங்கள்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி 2 வாரம் 4 வாரம் 6 வாரத்துல விடாம இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகல கொஞ்சம் வந்து சேரும். அதனால சில பைனான்சியல் டிஃபிகல்டிஸ் கம்பெனிக்கு இருக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து நம்ம பேங்க்குக்கு சொல்லி நம்ம டைம் எடுத்து எல்லாத்தையும் ரீபே பண்றதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த நேரத்துல நான் சொல்லிக்க விரும்புறது ஒண்ணுதான், என்னன்னா கம்பெனி இஸ் a public company. Company has assets and turnover to solve the problem. இப்ப சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், ஆனா அதெல்லாம் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் கம்ப்ளீட்டா சால்வ் பண்ணி மார்ச் 31 எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடுகளும் நாங்களே பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா கேரண்டி கொடுத்தவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம கம்பெனி வந்து எடுத்து எல்லாத்தையும் பண்ணும் அப்படின்றது நான் சொல்ல விரும்புறேன். இந்த நேரத்தில் அதை கிளாரிஃபை பண்றது அந்த இல்ல நாங்களே பே பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா விடுவிக்கப்படுவாங்கல்ல. ஆமா சார். இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சார் என்னன்னா அவங்க வந்து இட்ஸ் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி பண்ணும்போது ப்ராஜெக்டுக்கு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த சில பிரச்சனைகள் இருந்தது. எனக்கு அந்த சமயத்தில் சப்போர்ட் பண்றதுக்காக அவங்க வந்து கேரண்டி கொடுத்தாங்க. நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை சார். இதுல சொல்லுவேன் நான் அவங்க வந்து நாட் இன்வால்வ்னே சொல்லல. நான் என்ன சொல்றேன்னா அவங்களை சம்மந்தப்படுத்தாம நம்மளுடைய லெவல்ல எடுத்து ரீபே பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்றேன். ஏன்னா நாங்க கம்பெனி பாரோவர் டிஃபால்ட் ஆகிற சமயத்துல தான் கேரண்டர் வரணும் உள்ளத. அதனால கேரண்டர் வந்து பாரோவரை ரீபே பண்ணிடுவாங்கன்னு தான் சொல்றேன். இல்ல மீடியா வந்து இன்ஜெக்ஷன் ஒரு கம்பெனி வந்து இன்ஜெக்ஷன் வந்து இந்த சம்பந்தமா வந்து யாருமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே வேற அப்ளிகேஷன் அவர்தான் பேச நினைக்கிறேன். ஆட் பெலோன் வருது அது கூப்பிட்டு அவங்க பேர்ல பண்ணுங்க. That is the case. ஏன் நீங்க போடக்கூடாது, ஏன் நியூஸ் போடக்கூடாது, ஏன் சார் இல்ல அது என்னன்னா சார் அந்த மேட்டர் வந்து இட்ஸ் ஃபேக்ட் ஆஃப் தி மேட்டர் இஸ் சப்ஜெக்ட் சார் கோர்ட்ல இருக்கு. இப்ப அதை பத்தி இப்ப நான் பேச விரும்பல, நான் பேசவும் கூடாது. அந்த மேட்டர் வந்து கோர்ட்ல இருக்கு, கமிஷன் ஆபீஸ்லயும் அந்த மேட்டர் வந்து கம்ப்ளைண்ட்ல இருக்கு. அதனால அதை பத்தி இப்ப நான் வந்து இந்த கோர்ட்ல பேச முடியாது சார்.